उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु मधुर नाम इंडिया एवरीथिंग क्रुसेड परिवार पक्षर पुणी थे आप नमस्कार शुभेच्छा जनाए। आज परी दिन में मुझ सहित प्रभुंर सेवा उपासना करने जो सुजोग पाई से प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी मते जो आपण सम्मुखें छिड़ा हाँपाई प्रभु मते सुजोग प्रदान करछंती अनेक दिन व्यवधान पर से प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए। ता संगे संगे निश्चित भाव धन्यवाद देवी मंडली संपादक महाशय पालक मानू पुणी समस्त कर्मकर्ता मानू जो माने मंडली को आगे नेउचंती पुणी आपण मानक मध्य जदि आपण माने यही अवकाश दे न थांते हे तो आज मु छिड़ा होई न थांती। तेणु मु विशेष भाव में चर्च ऑफ क्राइस्ट बा यूनियन चर्च रो समस्त कर्तृपक्ष मानक आपण मानक धन्यवाद दिए आपण मानकर सुंदर स्वागत पाई। पुणी आज रविवार टी को इंडिया एवरीथिंग क्रुसेड प्रार्थना रविवार भाव में पालन कर अनुष्ठान पक्षर आउ थे आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद जनाए। विशेष भाव में जो वाक्य आम ध्यान करने जाऊँ से वाक्य आपण मान निकट में पढ़ा जाइए। गोटे पद केवल मु पढ़ी आ से गोटे पद भितर अनेक शिक्षा कर अनेक ध्यान कर विषय रही। आमर पालक महाशय वो तो 1/4 मेसेज आपण दे सारे सुसमाचार प्रचार उपर यही पदटी गुरुत्व रही सुसमाचार प्रचार उपर आउ थे पढ़ी 29-18 पद हितपदेश ईश्वर प्रत्यादेश अभाव लोक माने विनष्ट हुंती मात्र जो लोक व्यवस्था पाले से धन्य। जो लोक व्यवस्था पाले से धन्य। ये धन्य पद जिते मु देखे माथु तार 5 पर्व मैंने से धन्य पद गुड़ाक देखू आपर गोटे मंडली को जड़े पालक जाइए से पुलपुटे लेखा देखिले जे ब्लेसेड इज द पास्टर who preaches the shortest sermon because he will be invited again। तार उड़ियाटा अर्थ होता यही प्रकार हो पारे जो पालक संक्षिप्त संवाद देवे से पालक धन्य कारण से पालक को आउ थे निमंत्रण कर आप निमंत्रण करेंगे बोली मुझे कहि ता नुह कि मो वाक्य को संक्षेप में कहवाई चेष्टा करुच्ची। तेबे यही जो विषय माने देखुचु जो पदटी मैंने पढ़िलु तार पृष्ठभूमि टे कहवा चाहूँगी कारण पृष्ठभूमि आम समस्त जानू जे राजा सलोमन ए नीति वाक्य सब लिखिं। तेज इस्राएल धर्म जीवन में 3 प्रकार व्यक्तिंकर हूँ तो प्रभाव परिलक्षित होता से माने हेले प्रथमे भाववादी द्वितीय जाजक तृतीय ज्ञानी। तेबे ईश्वर भय जे ज्ञानर आरंभ जहाँकि आम समस्ते मुखस्थ करचु हितोपदेश 9-10 प्रत्येक ख्रीष्टान अनुष्ठान मानक विशेषकर स्कूल मानक कथा लिखा जाए ईश्वर भय ज्ञानर आरंभ। यही शिक्षा होची हितोपदेशर गोटे विशेष शिक्षा बा प्रधान शिक्षा जहाँकि आम समस्ते जानू। तेबे यही ज्ञान केवल आध्यात्मिक जीवन उन्नति निमंते नुहे। यही ज्ञान कौन ना आम पारिवारिक सामाजिक अर्थनैतिक एपरिक आम व्यवसाय क्षेत्र में मंगलजनक बोली यही पुस्तक दृढ़ भाव में प्रकाश करे। तेबे आमने बर्तमान आसीबा विजन बा दर्शन प्रत्यादेश इंग्राजी में लिखा जाउची where there is no vision people perish। where there is no vision people perish। मु देखुली ऑक्सफोर्ड NIV स्कॉफील्ड स्टडी बाइबल रे मध्य पर लिखा जाउची where there is no revelation people perish। प्रत्यादेश अभाव रे लोक माने विनष्ट हुंती। प्रभु चाहती ना गोटे आत्मा विनष्ट हो से माने जौन 3:16 रे कथा देखुचु ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे तांकर अद्वितीय पुत्र को जगत को पठाइले से जे कहीं विश्वास करे से विनष्ट हब ना किंतु अनंत जीवन पाइब। ईश्वर चाहती जे पीढ़ी समस्त अनंत जीवन अधिकार हेबे किंतु ये देखा जाउची जे प्रत्यादेश अभाव रे लोक माने विनष्ट हुंती। कहीं कथा सलोमन लिखिले विजन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड विजन और टेलीविजन से गुड़ाक आम समस्ते जाचु
କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭିଜନ କାହିଁକି କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଟିକେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପେସେଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ এই ভিজনର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। In other words, we can say where there is no word of God, where there is no message of life, people perish. ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସୁସମାଚାର ବିନା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତେ ଜଣ ମରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ଠିକ କଥା, ଯେପରି ଜିଜିକାଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:1 ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ସମୟର ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଏଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା କଲେ। ସେ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ବା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଜାଣୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିହୋଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଆମକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଲିଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟର ବା ଏ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନର ଅଭାବ ଥିଲା। କାହିଁକି ଅଭାବ ଥିଲା? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା, ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯୋଉ ପାପ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବାକ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କାଳରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଲିଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଲୋକମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜହନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହାକି ରେଭେଲେସନ ଆମେ କହୁ, ଏ ମେସେଜ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ପ୍ରଫେଟ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ଭିଜନ। ଈଶ୍ୱର ସେ ଭବାନୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ତ ବିଳାପ 2:9 କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ରାଜା ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଉନୁ, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବେ ବି ପାଇବା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେବେ ବି ଆମେ ପାଇବାନି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଯିଶା ତାର ଏକ ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ଆମସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା? ହେ ଜିହୁଦା ରାଜାଗଣ ଉସିୟ, ଯୋଥମ, ଆହସ, ହିଜକିୟ ଅଧିକାର ସମୟରେ ଜିହୁଦା ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ତାହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଭିଜନ ବା ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଯିଶାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେପରି ଯିଶା ତାହା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହୁମ୍ ସାଲ୍ ଆଇ ସେଣ୍ଡ, ହୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଆସ୍? ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପାଉ, ସେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯିବା ଦର୍ଶନ, ବସିକି ରହିବା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି। ଯିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ଯିଶା ତାର 6 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେ ଭିଜନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଆମସ 8:11-12 ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅନ୍ନ ପିପାସର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। 12 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ମାତ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଅଛି ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ତେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ନ ଦେବା? ବାଇବେଲ ହେଉଛି
ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାନି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦୌଡ଼ିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ସିଆଡ଼େ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବାର। ଆଜି ମୁଁ କେତୋଟି ହାତ ଦେଖିଲି, ହୁଏତ ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆଉ କେତେଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଗ ନ ଦେବା? କାରଣ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସୁସମାଚାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ସୁସମାଚାର ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ହୁଏତ ବାଇବେଲ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପାଇବାନି, ପତ୍ରିକା ଖୋଜିଲେ ପତ୍ରିକା ପାଇବାନି। ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଶେଷ କାଳରେ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଥାଉ ତ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ କଥା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ତାର 200 ଲେଖାଯାଉଛି। ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ, ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ, ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ, ଯେତେଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କାଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଶେଷ କାଳ। ଯେଉଁ ଶେଷ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ତାର 26-19 ପଦ ପଢିବା, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। କୋ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ? ଆମେ ଜାଣୁ ଦମେଶକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 22 ପର୍ବ 26 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ଦମେଶକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼ାରୁ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଅନ୍ଧ କଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଲେ ସେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାଉଲ ବା ସାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଁ, ସେ ଯୀଶୁ ମୁଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋହର ସେବା କରିବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋହର ସେବା କରିବ। ପାଉଲଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଭିଜନ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ଏକଥା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ସିନିୟର, ଓନ୍ଲି ସିନିୟର, ମାନେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ। ସବୁ କିଛି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ। ଆଉ ସେ ପାପୀ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ସେବା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ହି ସର୍ଭିସ। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋର ସେବା କରିବ, ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାଡ଼ନାକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନକାରୀ ହେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଜନ ତାର ହେଉଛି ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଭିଜନ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ। ତୃତୀୟରେ, ହି ସା ହିଜ୍ ସେପାରେସନ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୃଥକୀକରଣ ହେଲା, ଅଲଗା ହେଲା ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୃଥକ କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହି ସା ଭିଜନ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେଇଦିନ ଯଦିଓ ଜଗତରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଦେଖିଲା। ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି,
ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନର ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ଉପାସନାକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଲଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ହତାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଭିଜନ ରହିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ଭିଜନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମମାନେ ହତାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେ ଭିଜନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ମଣ୍ଡଳ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ବିଷୟରେ ବା ହଜାତ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲ ପର୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି କେତେଜଣ, କାରଣ ଏହି ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସହର ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, କାରାଗାର ସେ ଜଞ୍ଜିର ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି, ତାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉଲଙ୍କର ଭିଜନ ବା ଦର୍ଶନ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ ତାର 16 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପାଉଲ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାକିଦୋନିଆର ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ବିନୋଦ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମାକିଦୋନିଆକୁ ପାର ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ମାକିଦୋନିଆକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିକି ଆମକୁ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଜନ ପାଇବା ପରେ ପାଉଲ ଚୁପ୍ ରହିନାହାନ୍ତି, ପାଉଲ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ପରେ ପରେ ଦେଖୁଛୁ। ଫିଲିପ, ଯାହାକି ମାକିଦୋନିଆର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନଗର ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ ସେଠାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ନେଲା ବାଇ ପାଉଲ ବା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ହତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜିଣିବାର ଭିଜନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଜନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ଜାଣିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କଟକ ହଉ ବହୁତ କମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଅଛନ୍ତି। କଟକରେ 0.46 ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 0.47 ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଆଜି ସେ ମାକିଦୋନିଆ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମକୁ ଉପକାର କର। ପାଉଲଙ୍କର ଭିତର ପ୍ରେରଣା, ପୁଣି ବାହାର ଡାକରା। ବାହାରେ ଲୋକ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭିତର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାର ଡାକରା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବହୁତ ସ୍ଲାମ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ, ବହୁତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ହଜାତ୍ମା ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆସ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦିଅ। ଆମେ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣୁଛୁ? କେତେଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ? ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଦର୍ଶନର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦୋନିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ବାପ୍ତିଜମ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 9:36 ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଅରକ୍ଷକ ମେଷତୁଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେପେଟ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପାଳକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ବିଗଳିତ ହୃଦୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଦେଖିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ହେଲେ, ସେ ମେଷ ପାଳକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମେଷ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ସୁସମାଚାର ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜିଣନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଦୀପନାମୂଳକ ଗୀତ ସୁସମାଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇବା ତାହା ନୁହଁ, ଯେତିକି ପାରିବା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ହୁଏତ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଡେଭିଡ୍ ବ୍ରେନିୟାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଥିଲା। ସେ ଭିଜନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ 35 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ଗୋରା ଆମେ କଳା, ସେ ଭେଦଭାବ ସେ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇକି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ, ନରକକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ପଛକୁ ଫେରିଲା। ସେ ବ୍ରେନିୟାର୍ଡ, ଡେଭିଡ୍ ବ୍ରେନିୟାର୍ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି କି? ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସଂବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ନରକ ଯିବେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ କି? ୱିଲିୟମ କେରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି କାଲକାଟାରେ ସେ ବସତି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ, ଜଳଜାହାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବସିବା ପରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜୀବନରେ ଆଉ ଫେରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି କି ନାହିଁ, ଏ ଦେଶ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବି କି ନାହିଁ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ ପଛକୁ ଅନାଇକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୌରବ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସେ କେବଳ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମିଶନାରୀ, ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଗଲେ, ଏକ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଲୋକମାନେ କଳା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରା ବା ଧଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ପାଇଲେ। ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ତ ଧଳା ଲୋକ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଗୋରା ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଅତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ବଡି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଲଣ୍ଡନ ବଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆଫ୍ରିକା। କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ହାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବଡିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନକୁ, ଶବ ଦେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେବୁନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା, ତା ହୃଦୟ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ବଳକା ବଡିଟାକୁ ବା ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଡକ୍ଟର ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଡକ୍ଟର ହାଡସନ୍ ଟେଲର ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଥିଲା ଚୀନ ପାଇଁ ବା ଚାଇନା ପାଇଁ। ଚାଇନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଚାଇନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ହାଡସନ୍ ଟେଲର କ'ଣ କଲେ ନା, ଚାଇନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେଠି ଯିବା ପରେ ସେ 70 ଜଣ ମିଶନାରୀଙ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ 70ଟି ଜାଗାରେ ସେ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ତୁଳନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଜନ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଭିଜନ, ସେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ, ସେ ପ୍ରକାର ବୋଝ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି କି? ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି
ସବୁକିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଭିଜନ ପାଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ନ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବାକ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ସେ ବିଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେପରି ଯିଶାୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଅ। ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ସାନ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ବାଳକ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଏଭାଇଲେବିଲିଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଏଭାଇଲେବୁଲ କରିବା, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ରବ ଶୁଣାଇବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ ପଠାଅ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବି। କାରଣ ସୁସମାଚାର ବିନା ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବିନା ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି କେବଳ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମ ସାରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ସେ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କାମିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଡେଭିଡ୍ ବ୍ରିନିୟରର ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହାସଲ ଟେଲରଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ବୋଧଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।